وہاں پڑھ لیں تو جیسا کہ ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں وہیں پہ بات کھل جاتی ہے. اس میں یہ نہایت ہی دجل اور فریب اور دھوکہ ہے اور خدا سے ڈرنا چاہیے. ان لوگوں کو یقیناً اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا خدا کے حضور. جی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. ناظرین، اس سے پہلے کہ ہمارے پاس اور کالرز بھی ہیں، انصاری صاحب بھی شکاگو سے تشریف لا چکے ہیں. ایک آپ کی خدمت میں ہم ایک ریکارڈڈ انٹرویو پیش کرنا چاہتے ہیں. کچھ ہفتے پہلے ہم نے ایک پروگرام میں مجیب الرحمان شامی صاحب سے بات کی تھی، جو کہ روزنامہ پاکستان کے ایڈیٹر ہیں، اور ان سے ہم نے پوچھا تھا کہ آپ نے اپنے اخبار میں ایک آرٹیکل دیا ہے جو کہ سراسر تضحیک آمیز ہے اور ہمارے جذبات کو مجروح کرنے کا باعث ہے. تو آپ ایک ظاہر اخبار ہے، آپ کا اچھی سرکولیشن پاکستان میں پڑھا جاتا ہے یہ، تو آپ اس طرح کے جب میسیجز دیتے ہیں لوگوں کو تو یہ تو ظاہر نفرت کو بہت زیادہ بھڑکاتے ہیں. اس پہ انہوں نے کہا یہ پتہ نہیں کس طرح چھپ گیا، لیکن اگر کچھ ایسا چھپ جائے تو ہم اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے تقریباً 2 ہفتے کے بعد انہی کے اخبار میں یہ ایک اور آرٹیکل چھپا جس میں کہ 1974 کی اس کارروائی سے متعلق بھٹو صاحب کی تقریر، جماعت احمدیہ کو غیر مسلم قرار دیے جانا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک نیچے ایک اور مضمون ہے جس میں انہوں نے ربوہ کے اسٹیشن پر ہونے والے واقعے کی غلط سلط تفصیلات یہاں پہ بغیر کسی حوالے، بغیر کسی ریفرنس کے یہاں پہ شائع کی ہوئی ہیں. تو دوبارہ ہم نے روزنامہ پاکستان سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے ازالہ؟ تو آپ تو کہتے تھے ازالہ کریں گے، آپ نے ایک اور نفرت انگیز مضمون اٹھا کے شائع کر دیا اپنے اخبار میں. مجیب الرحمان شامی صاحب سے بات نہیں ہو سکی، لیکن روزنامہ پاکستان کے جو ایگزیکٹو گروپ ایڈیٹر ہیں قدرت اللہ چودھری صاحب، ان سے ہماری بات ہوئی، ان سے ہم نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی. وہ گفتگو اس وقت ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. جی قدرت اللہ چودھری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. قدرت اللہ چودھری صاحب، آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو فرقہ واریت کی صورتحال ہے، اس میں اخبارات کا کیا کردار رہا ہے؟ اصل میں دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی میں جو اس وقت وارداتیں ہو رہی ہیں وہ کوئی ٹرولی سیکٹیرین وائلنس بھی نہیں ہے. اس میں وہ ٹارگٹ کلنگ ہے، تو اس میں چونکہ لوگ مختلف فرقوں کے اس کی زد میں آ جاتے ہیں تو ہم اس کو سادگی سے سمجھ لیتے ہیں یہ سیکٹیرین وائلنس ہے. لیکن میرے خیال میں یہ سیکٹیرین وائلنس نہیں ہے، یہ ہے ایکچولی ٹارگٹ کلنگ ہی اس کے لیے صحیح مناسب لفظ ہے. اچھا جی. اور اس میں یہ ہے کہ بہت سے مطلب کسی وقت اس میں کوئی ایک فرقے کا آدمی جو ہے اس کا نشانہ بن گیا اور کبھی دوسرے کا بن گیا. ایک تو یہ بات ہے. اخبارات جو ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس سلسلے میں کوئی نیگیٹو رول نہیں پلے کر رہے. ان کا تو صرف یہ ہے کہ وہ ایک واقعہ ہوتا ہے اس کو وہ رپورٹ کر دیتے ہیں. اب اگر اس کو آپ تفصیل سے رپورٹ کریں گے تو ظاہر ہے کسی نہ کسی پر تو اس کی زد پڑی جائے گی. جی ٹھیک ہے. تو مئی میں جو جماعت احمدیہ کی مساجد پر جو حملے ہوئے اور جس کے نتیجے میں بہت سے معصوم احمدی شہید ہوئے، اسے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ نہیں، ایکچولی ٹیررزم ہی ہے. اس لیے کہ دیکھیں جو پہلے ٹیررزم کی وارداتیں ہوتی ہیں آپ کے علم میں ہے کہ اس میں ہر طرح کے لوگ اس کا نشانہ بن رہے ہیں. مساجد بن رہی ہیں، امام بارگاہیں بن رہی ہیں، پولیس کے جو فیسلٹیز ہیں وہ بن رہی ہیں، جو اسی طرح حتیٰ کہ GHQ میں یہ واردات ہو چکی ہے. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں اسی کی کنٹینیوٹی ہے. اس وقت وہ زد میں آ گئے ہیں. مگر قدرت اللہ چودھری صاحب، پاکستان میں کسی فرقے کے خلاف آئین میں کوئی قوانین موجود نہیں ہے، لیکن جماعت احمدیہ وہ واحد جماعت ہے جس کے خلاف پاکستان کے آئین میں ترمیم کی گئی، انہیں غیر مسلم قرار دیا گیا ہے، اور اس کے بعد آرڈیننسز ایسے ہیں جو کہ واضح طور پہ جماعت احمدیہ کے خلاف امتیازی قوانین کی شکل میں موجود ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس سے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ احمدی جو ہیں وہ ایک زیادہ نازک صورتحال میں چلے جاتے ہیں؟ نہیں، یہ ولنریبل کی بات ہی نہیں ہے. یہ تو پاکستان کی قومی اسمبلی کا متحرکہ فیصلہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں چونکہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہم آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے، تو ظاہر ہے انہوں نے ڈکلیئر کر دیا قومی اسمبلی نے کہ ٹھیک ہے. جی قدرت اللہ چودھری صاحب، دیکھیں میں اس وقت آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں جماعت احمدیہ کے آفیشیل ٹیلی ویژن چینل سے. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ جماعت احمدیہ کسی کلمہ گو مسلمان کو غیر مسلم نہیں سمجھتی. نہیں، یہ تو خیر یہ تو پوری بحث موجود ہے، آپ اس کا مطالعہ کر رہے ہیں اسمبلی میں. جی، آپ قومی اسمبلی کی جس کارروائی کا ذکر کر رہے ہیں اور جو کچھ عرصہ پہلے آپ نے اپنے اخبار میں پورا ابھی ایک آرٹیکل بھی اس کے اوپر شائع کیا ہے، بھٹو صاحب کی تقریر اس کارروائی کے حوالے سے، وہ اسمبلی کی کارروائی جس میں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا. جب آپ ایسے آرٹیکلز چھاپتے ہیں تو آپ کبھی یہ مطالبہ کیوں نہیں حکومت سے کرتے اپنے اخبار کے ذریعے سے کہ وہ کارروائی جو اتنے بڑے مسئلے کی بنیاد بنی ہوئی ہے، یا آپ لوگوں کے بقول جسے آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا مسئلہ جس سے حل ہو گیا، اس کارروائی کو شائع کیوں کرنے کا مطالبہ نہیں کرتے آپ؟
वो पूरी छप चुकी है, आप चाहें तो मैं आपको भिजवा दूंगा। कहाँ छप चुकी है जनाब, हमें भी कुछ बताएं, कहाँ छपी है ये? वो पाकिस्तान में अवेलेबल है, मुझे आप एड्रेस दें, मैं आपको पूरी कार्रवाई भेज देता हूँ एनी टाइम। वो कौमी असम्बली के रिकॉर्ड में भी हुआ है, किताबी शक्ल में भी मौजूद है, वहीं से तो हमने लिया ये तकरीर जो है। और जनाब चौधरी साहब, मैं भुट्टो साहब की तकरीर की बात नहीं कर रहा, मैं उस इन कैमरा सेशन की बात कर रहा हूँ जो 1974 में हुआ था, असेंबली का जो सेशन था, जो कार्रवाई थी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो तो छपी हुई अवेलेबल है, उसमें छापने का क्या मुतालबा? कहाँ छप चुकी है जनाब? उसके ऊपर तो सरकारी तौर पे पाबंदी है, वो तो अभी तक पब्लिक डोमेन में है ही नहीं, उसके ऊपर पाबंदी है कई सालों से। नहीं है, आप चाहें तो मैं आपको दिलवा देता हूँ। और फिर ये कि जो आपने पूरे सफ़े का इस 1974 की कार्रवाई के हवाले से छापा है, उसमें आपने एक मजमून दिया है 1974 में रब्बा के स्टेशन पर जो वाकया पेश आया, जो कि तमाम बेबुनियाद है और गलत बयानी पर मबनी है। जब आप इस किस्म के आर्टिकल्स छापते हैं लोगों की तरफ से लिखे गए, तो आप पाकिस्तान के जो अदालतों के ट्रिब्यूनल्स थे जो उस वक्त कायम किए गए, उनकी वो रिपोर्ट क्यों नहीं शाया करते जिसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह लफ्जों में लिखा था कि जो इल्जाम लगाया गया रब्बा के तलबा के ऊपर कि उन्होंने लोगों के अज़ा काट दिए और उनकी जुबानें काट दी और उनकी जान ले ली, वो सब बेबुनियाद और गलत थे। ये ट्रिब्यूनल्स के डिसीजंस हैं जो कि शायाशुदा हैं अखबारात के अंदर, और अस्पतालों की रिपोर्ट शायाशुदा हैं अखबारात के अंदर, उन्हें क्यों कभी छापते नहीं आप? देखिए, ये तो एक तारीखी बात है, कौमी असम्बली का रिकॉर्ड है, वजीर आजम की गुफ्तगू है, और ऐसे वजीर आजम की गुफ्तगू है जो पीपल्स पार्टी का वजीर आजम था। तो जस्टिस समदानी की रिपोर्ट क्यों नहीं छापते आप, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। अच्छा, वो भी छप सकती है अगर कोई अवेलेबल हो तो। जी ठीक है कुदरतुल्लाह चौधरी साहब, इंशाल्लाह ताला हम आपको अवेलेबल करेंगे, वो सारी चीजें हम आपको मुहैया करेंगे, और लेकिन उसके बाद आपसे ये तवक्को रखेंगे कि आप उसको छापेंगे भी। आप भेज दें। ठीक है, ये चीजें छपती रहती हैं हमारे यहाँ भी। जी ठीक है चौधरी साहब, ये आप इस वक्त ऑन एयर कह रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप जिम्मेदारी के साथ ये कह रहे होंगे कि हम आपको भेजेंगे और आप उसको जरूर शाया करेंगे। जी भेज दें। जी बहुत बहुत शुक्रिया कुदरतुल्लाह चौधरी साहब। जी नाज़रीन, ये वो गुफ्तगू थी जो कुदरतुल्लाह चौधरी साहब के साथ हमारी हुई, आपकी खिदमत में पेश की। इसके बाद मैंने इंटरव्यू जब इनका खत्म हो गया तो इसके बाद मैंने इनको अपना मैंने कहा मैं आपको अपना एड्रेस किस तरह बताऊं, नोट कर लें। फिर उन्होंने कहा मेरा ईमेल एड्रेस ले लें, उस पर मुझे अपना एड्रेस भेज दें। मैंने अपना डाक का पोस्टल एड्रेस जो है वो कुदरतुल्लाह चौधरी साहब को भेजा, और उसके बाद बहुत से दिन जो है वह एक हफ्ता तकरीबन गुजरने के बाद भी कुछ जब मौसूल नहीं हुआ, तो फिर मैंने दोबारा उनसे रब्ता किया, कंफर्म किया कि जनाब आपको मेरा एड्रेस मिल गया था। उन्होंने कहा जी मिल गया था, कोशिश कर रहे हैं, ज़ख़ीम बहुत है और देखेंगे और ऐसे करेंगे और वैसे करेंगे। बहरहाल ताहाल इस वक्त ये लाइव इस वक्त प्रोग्राम आप देख रहे हैं, अभी तक कुछ मौसूल नहीं हुआ। इसी तरह से हमने वो तमाम जो ट्रिब्यूनल के जो इनिशियल रिपोर्ट्स थी और उसके बाद अस्पतालों की जो रिपोर्ट्स थी, उस झूठे प्रोपेगेंडा के खिलाफ जो ये झूठा प्रोपेगेंडा किया गया था कि तलबा के अज़ा काट दिए गए और जुबानें काट दी गई और पता नहीं क्या कुछ किया गया, तो बड़ी क्लियर रिपोर्ट्स थी हॉस्पिटल्स की तरफ से भी और ट्रिब्यूनल्स की तरफ से भी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो और उन वाकयात के हकायक पर मबनी एक मजमून हम रोजनामा पाकिस्तान को अर्साल कर चुके हैं, और इस वक्त जबकि हम ये बात कर रहे हैं कोई रिस्पॉन्स उनकी तरफ से अभी तक नहीं मिला। ये जवाब है उनका भी जो अभी नवाए वक्त के हवाले से एक साहब ने फोन करके, मोहम्मद अहमद साहब ने पाकिस्तान से बात की, तो इन अखबारात की तो हकीकत ये है कि इनको तो कोई भी ऐसी चीज जो कि इनका अखबार बेच सकती हो वो उसे छापने में उनको कोई कबाहत महसूस नहीं होती। दुनिया उसके बारे में क्या सोचती होगी, किस किस्म का मैसेज ये दे रहे हैं, येलो जर्नलिज्म के अलंबरदार बने हुए हैं, उन्हें किसी किस्म की बात की परवाह नहीं है। तो लिहाजा इन अखबारात की बात पे तो कान धरना वैसे ही जो है वो मुनासिब नहीं है। लेकिन कुदरतुल्लाह चौधरी साहब ने जो बात की है और जिस वसूख और एतमाद के साथ वो बात कर रहे थे, मुजीबुर रहमान साहब से हम पाकिस्तान में बात करते हैं। मुजीबुर रहमान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी मुजीबुर रहमान साहब, कुदरतुल्लाह चौधरी साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी है, तो ये क्या किस्सा है? आप तो हमें आज तक यही बताते आए हैं कि ये कार्रवाई छप नहीं सकती, गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई हुई है, छपी भी नहीं। कुदरतुल्लाह चौधरी साहब बड़े वसूख से कह रहे हैं कि मैं भेजूंगा। हाँ जी, आप हाँ जी, मैं जो आपसे कहता रहा हूँ वो तो कहते रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता आपके वक्त प्रोग्राम का वक्त कितना रह गया है जी। मैं इसका बड़ी तफसील से जवाब देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तफसील से जवाब देने का वक्त मेरे पास है इस वक्त। मैं ये अर्ज करूँ कि कुदरतुल्लाह साहब का जो बयान है वो हमारे कौमी और सहाफती रवैयों की निशानदेही कर रहा है। सब जानते हैं कि 1974 की जो खुसूसी असेंबली की कार्रवाई थी वो सियासी तमाशा था, जो मजहबी ताले आजमा और ठेकेदारों के दरमियान एक साजिश, और ये यहाँ पर इनकी बेनियाजी का ये आलम है
کہ انہوں نے قومی اسمبلی کو یا پارلیمنٹ کے قرارداد کو فرمان الہی اور فرمودات رسول سے کوئی اوپر کی چیز